समस्त को ख्रीष्ट प्रेम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, आज भिडियो ताड़ना उपर आधारित अटे। आपण मानकर मन थी कि किसी दिन तले ताड़ना उपरे नहीं मु एक भिडियो तैयारी करी जो जने भाई सहित बसी इंटरव्यू माध्यम ताड़ना विषय एवं ताड़ना समाधान विषय आम मैंने आलोचना करूँ। जदि आप से वीडियो देखी ना तेज मोर चैनल को जाई आप निश्चिंत भाव देखिपारे कि डिस्क्रिप्शन रे से वीडियो लिंक अच्छी आप डिस्क्रिप्शन को जाकि से वीडियो को देखिपारे। लिंक उपर क्लिक करेंगे फल से वीडियो को आप देखिपारे जो आम अति महत्वपूर्ण बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय गुड़िक आम आलोचना करूँ। तेबे प्रिय बंधुगण, तेबे एते दिन पर आउ थे ताड़ना विषय प्रश्न कहीं उठिला। तेबे ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भणी माने कहीं विषय जानिबा आमनकर निहाती दरकार। कारण अनेक ख्रीष्टान भाई भणी मान आसंती जो माने कि ताड़ना भोग करते बिना दोषरे सेमानक उपरे धर्म परिवर्तनर भार लदी दिया जाए। फल से आईन आगे दोषी सब्यस्त हो जाते। शत्रुगणर मोर कहबार कथा है ताड़नाकारी माने जो मान अच्छा चक्रांत शिकार होकर कौन करते से फांदरे पड़ जाते एवं पुलिस प्रशासन को गिरफ करी अरेस्ट करिकी को हाजत को नहीं जाए एवं से नाना प्रकार दोष एवं लांछना लदी दि जाए। ये सब ख्रीष्ट विरोधी माने सुजोग देखिकी करते। सुजोग देखिकी फायदा उठेकी ख्रीष्टियन लोक मान को हैरान करते और एमती करिबारे को बहुत आनंद मिली था। और से माने ख्रीष्टियन भाई भणी मान को एते मात्रा रे घृणा करते। हाँ बंधुगण, फल से किछि मध्य करिया पई मध्य से पसंद नहीं। से ख्रीष्टियन भाई भणी मान को ताड़ना करिबा निमंते सेमान को हैरान करिबा निमंते से किछि भी करि पारंते। यदि कौन सी ख्रीष्टियन विरोधी ए वीडियो देखुथिबे किबा सुनुथिबे तेबे सेमान मध्य कमेंट बॉक्स रे निजर जवाब दे परिबे। तेबे समस्त गोटे कथा मु कहि रखु अछि जे बारंबार यही कथा मु समस्त मु कहे जे आम भारतर जो नियम अच्छे जो नियम कानून अच्छे सेठारे निजर धर्म को प्रचार करिवार अधिकार दिया जाइछि। जने स्वाधीन भाव में निजर धर्म को प्रचार करि परिबो, प्रसार करि परिबो और निजर धर्म अनुष्ठान से खोली परिबो जेपरि कि चर्च घर हो कि मुसलमान मस्जिद घर हो, हिंदू मान मंदिर हो, से जहाँ भी होना कहीं जने व्यक्ति ए भारत वर्ष निजर धर्म को अभ्यास करि परिबो। कारण भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र अटे। आम मानकर जो डॉक्टर VR आंबेडकर जो संविधान प्रणयन करते से संविधान अनुसार से संविधान नियम अनुसार जने निजर धर्म को अभ्यास करि परिबा किंतु कौन करि परिबो नाही, लोभ देखि परिबो नाही किबा भय देखि परिबो नाही। ए दुईटा विषय केवल मना कर जाइछि। तेणु ख्रीष्टियन विरोधी माने समान कौन करते ए दुईटी विषय को लेकिन से ख्रीष्टियन मान से दोष से लदी दियंती जे देख ख्रीष्टियन लोक माने एटी धर्म परिवर्तन करुछंती किंतु सेमान को पाखरे कौन से प्रमाण भी न थाए। तेबे मोर कहबार कथा होछि ए समस्त विषय आमे माने बंचिबा केमिति। जेपरि आपण थंबनेल रे देखिले ख्रीष्ट विरोधी मान को डरांतु, भय देखांतु। हाँ प्रिय बंधुगण, आ अनेक भावुतबे एटा करिबा अनुचित अटे। कारण प्रभुଙ୍କ वाक्य तो हमको कहिजे तुमको जीवन में ताड़ना आसीबो, निंदा आसीबो आ तुमे मान को ए समस्त विषय सहबाक पड़िबो। हाँ प्रिय बंधुगण,
ଏକଥାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକମତ ଯେ ଆମକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ଏୟା ନୁହେଁ ଯେ ଅନାବଶ୍ୟକ ତାଡ଼ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯେଉଁ ତାଡ଼ନାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ତାଡ଼ନାକୁ ଆମେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ସାମ୍ନା କରିବା। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନା ଆସିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ମୋ ସକାଶେ ତୁମେମାନେ ନିନ୍ଦିତ ହବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ, ତୁମକୁ ଧରେଇ ଦେବେ, ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ମୁଁ ଜୟ କରିଅଛି, ମୁଁ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇନାହାନ୍ତି ମାନେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହଁ। ଆଉ ଜଗତରୁ ଯଦି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତ ତେବେ ଜଗତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତା। ତେଣୁ ତାଡ଼ନା ଆସିବ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯାଅ, ବାଘମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ପରି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଠାଉଅଛି। ଅତଏବ ସର୍ପ ପରି ଚତୁର ଏବଂ କପଟ ପରି ଅହିଂସର କହୁଅ। ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୁଇଟି ବିଷୟ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନା ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲେ ତୁମେ କପଟ ପରି ଅହିଂସର କହୁଅ ଏବଂ ସର୍ପ ପରି ଚତୁର ହୁଅ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଆମେମାନେ କାହାକୁ ହିଂସା କରିବା ନାହିଁ, ବିନାଶ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ମନା କରେ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସର୍ପ ପରି ଚତୁର ଏବଂ କପଟ ପରି ଅହିଂସର ହବା। ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆସିକି ଧମକାନ୍ତି, ଡରେଇକି କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଏସବୁ କାହିଁକି କରୁଛ, କିଏ ତୁମକୁ ଅଧିକାର ଦେଲା, ଆପଣ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେପରି ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଭୟ ଦେଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ଭୟ ଦେଖାନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ମାରି ପିଟିକି ସେମାନେ ଯେମିତି କରନ୍ତି ସେମିତି ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେମିତି କହୁନାହିଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ମୁଁ କହୁଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାନ୍ତୁ। କିପରି? ଆପଣ ଉଲ୍ଟା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କଲା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଗୋଟେ ଛନକା ପଶିବ, ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ପଶିବ ଯେମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖକୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାପଚର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେମାନେ এই ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ କାରଣ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଅଛି। ଆମେ ତ କାହାର ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଭାଙ୍ଗୁନାହୁଁ କି ଆମେ ତ କୌଣସି ଧର୍ମ ବିରୋଧ କାମ ଆମେମାନେ କରୁନାହୁଁ। ଆମେମାନେ ନିଜ ଘରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ନିଜ ଘରେ ଆମେ ଉପାସନା କରୁଅଛୁ, ଯାହାକି ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ସେମାନେ ପଚାରିବେ କୋଉଠି ଅଧିକାର ଦେଇଛି କୁହ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସମ୍ବିଧାନର 23, 24, 25, 26, 23ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତେବେ ସେଠାରେ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଜଣେ କିପରି ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ, ନିଜ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ। ଆଉ ଆପଣ ଉଲ୍ଟା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଏହି ଅଧିକାର ଦେଇଅଛି। ଦେଶର ନିୟମ କାନୁନ ହିଁ କହୁଛି ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା କରିପାରିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଯେ ତୁମକୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା ଯେ ଆମର ଉପାସନା ରାଶି ଆମ ପ୍ରତି ବାଧା ଦେବା ନିମନ୍ତେ କିଏ ତୁମକୁ ଅଧିକାର ଦେଲା। ଆପଣ ଉଲ୍ଟା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଇନରେ ଏମିତି କିଛି ଲେଖା ଅଛି କି ଅନ୍ୟର ଉପାସନାକୁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା, ଅନ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପିଟିବା ଏସବୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି କି? କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଚାଲୁଥାଉ, ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥାଉ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି,
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଫଲୋଅର ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଫଲୋଅର କମ୍ ଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବେଶୀ ଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଲାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଦେଖ ଭାଇମାନେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଠାକୁ ଆସିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଚାଲିଛି, ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଠାକୁ ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ସମସ୍ତ ଦୁନିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ, ଏପଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ନିମନ୍ତେ। ଯଦି ଆମେମାନେ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିଛୁ, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠାରେ କୌଣସି ଉପାସନା କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାମ କରୁନୁ, ବରଂ ଆଇନ ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସାହସ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆମର ଏକ ବହି ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି, ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି। ଆଉ ସେ ବହିରେ ପୁରା ଡିଟେଲ ଲେଖାଯାଇଛି ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେ ବହିକୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଯିବେ, ସାବଧାନ ହେଇଯିବେ, ତେବେ ବିରୋଧୀମାନେ ଉଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ। ମୁଁ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି, ଆପଣ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବରଂ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ବହିକୁ ମଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଏକ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରହିଅଛି, ସେଇ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ସେ ବହିକୁ ଆପଣ ମଗେଇ ପାରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।